व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि लाहौर म्यूजियम वालों अपने हाथे विच एक नवी गैलरी सिख गैलरी वजों स्थापित की गई है, जिस विच सिख धर्म अते सिख राज नाल संबंधित यादगारी जिहड़ी वस्तुआं ने वो प्रदर्शित कीतियां गईयां। इसलिए असीं पाकिस्तान सरकार दा तहे दिल तो धन्नवाद करते हैं। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं, नाल ही गुरबाणी विचारां दी सांझ तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इस तरह बने रहना, देखण सुणन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचारां ने? देखो, एक पासे असी घल्लूकारा 84 की 78ਵੀਂ दुखद सालाना याद किवें भारती फौज ने जुल्म ढाए, और अज जिस दिन असी गल कर रहे हैं किवें सिख रैफरेंस लाइब्रेरी जिहदे च साडे पिछलियां 3-4 सदियां दा जो बचिया खजाना सी, गुरु ग्रंथ साहब दीयां हथ लिखत बीड़ां, गुरु साहबान दे हुक्मनामे, इतिहासक किताबां और होर म्यूजियम दे विच पईयां चीज़ां किवें लुट के लै गए और उन्होंने साड़ दिता है, अग ला दी, अज तक भी वो वापस नहीं कीतियां गईयां। पर दूसरे पासे पाकिस्तान जिसने जिथे साडा लगभग 174 के करीब गुरुद्वारियां दा विरसा सांभिया होया है, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1998 दे विच होंद दे विच आंदी है। 5 नवंबर 2019 नूं इमरान खान होरां दी हुकूमत दे वेले करतारपुर साहब कॉरीडोर खोलिया जाता है, जिहदी अरदास 70 सालों तो सिख कौम कर रही सी। और उस सारे दे नाल आपसी सांझां दी, आपसी नज़दीकियां दी जिहड़ी है एक नवी लहर शुरू हुंदी है। हालां भारतीय हुकूमत उस सारे नूं कर्ब करन ते रही, और अज भी वो इस बारे नैगेटिविटी फैलाउण दा, जिवें उन्हां दी होम मिनिस्ट्री ने इंस्ट्रक्शनस भेजियां ने सारे ही सूबियां दे चीफ सैकटरीज़ नूं कि जिहड़े सिख जत्थियां च भारत तो आंदे ने पाकिस्तान, वो किसी पाकिस्तानी दी मेहमान नवाजी ना कबूलन, किसी दे घर ना जाण, सिर्फ वो मत्था टेक, क्योंकि उन्हां नूं घबराहट हुई कि ये सारे पीरीयड दे विच किवें प्यार दा हड़ वग्या। पर मैं समझदा भी असीं अगेन शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान दी हुकूमत दे, उन्हां दे अदारियां दे, उन्हां दी एस्टैबलिशमेंट दे कि वो अनडैटर्ड जिहड़ी सिखां दे नाल मुहब्बत सांझ दी गल है उस नूं अगे तोड़ रहे ने। उस दे थल्ले ही असीं देखिया कि बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी दी जिहड़ी है उस दे उत्ते भी काम बराबर जारी है। आनंद मैरिज एक्ट, सिख मैरिज एक्ट भी जिहड़ा असीं वेट कर रहे हैं कि भाई उन्होंने फाइनल फैडरल अप्रूवल मिले। पर जिहड़ी खबर ने एन इस घल्लूकारे हफ्ते जदों असीं भारत सरकार वल्लों कीतियां तबाहियां दा जिक्र कर रहे हैं और उन्हां वल्लों सिखां ते भरपा कीती टोटल वॉर जारी है, उत्थे पाकिस्तान तो जिहड़ी ये खबर लाहौर म्यूजियम सैट्स अप सिख गैलरी, ये डॉन की खबर है और मैं इसनूं सांझी करना चाहांगा क्योंकि बहुत वार नैगेटिविटी च असीं रहिंदे हैं, हर पासों नैगेटिव खबरां ही हुंदियां ने। पर ये पॉजिटिविटी जरूरी है समझण दे लई कि उस वाघा दे दूसरे पासे जिन्हां नूं कदे इन्हां हिंदू तवीआं ने दुश्मन बना के सिखां दे विच भी उही नैरेटिव सिरजिआ सी, किस लैवल दी गुडविल है, किवें वो साडे नाल यही नहीं मुहब्बत, किवें वो जिहड़ा साडा विरसा, क्योंकि इस गल दा ध्यान रहे कि जिहड़ा सिख राज महाराजा रणजीत सिंह ने कायम कीता है 1799 च, लाहौर दे उत्ते काबज होए, 1839 च उन्होंने चढ़ाई की और 1849 च 29 मार्च नूं वो अंग्रेज़ों के पेटे पिया। सो बहुत सारा वो यादां उहदे नाल बवस्ता उस धरती ते ने, और ख़ास तौर पर फकीर अजीजुद्दीन जिहड़े महाराजा रणजीत सिंह दे फॉरन मिनिस्टर सन और बहुत इतबारयोग शख्सियत, उन्हां दा अगों खानदान उवें ही सिखां दे नाल मुहब्बत भी करदा रहा और करदा। उन्होंने वो बहुत सारिया गिफ्ट्स, वो बहुत सारे तोहफे जिहड़े महाराजा रणजीत सिंह वालों फकीर भरावां नूं, फकीर अजीजुद्दीन फॉरन मिनिस्टर सी, शायद नूरुद्दीन जिहड़े ने वो होम मिनिस्टर सी, उन्हां नूं दित्ते, वो भी उन्होंने संभाले हुए सी। अपने घर दे विच ही उन्होंने एक पूरा जिहड़ा है वो म्यूजियम वांग बनाया होया सी। उन्होंने भी बहुत सारिया जिहड़ियां चीज़ां ने वो लाहौर म्यूजियम नूं डोनेट कीतियां ने। कुछ जड़ियाँ उन्होंने स्टोर च पईयां हुई सी वो भी उन्होंने कढ़िया ने। महाराजा दलीप सिंह, महाराजा रणजीत सिंह का छोटा बेटा, उन्होंने अखीरली वारस शहजादी बंबा जिहड़ी 1950 च लाहौर दे विच ही वो रही और उन्हें चढ़ाई की, वो अपना बहुत सारा सरमाया जिहड़ा हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स और दूसरे वो करीम बख्श
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੇ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਵਰਿਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਧਰ ਇਹ ਖਬਰ ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਅ ਨਿਊ ਗੈਲਰੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਏਗੀ, ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਟਾਈਟਲਡ ਸਿੱਖ ਗੈਲਰੀ to preserve and display rare artifacts, paintings, manuscripts, furniture, etc. related to Sikhism and Sikh era, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਾਰਸੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਜਿਹੜੀ 50 ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। Previously, a small number of items were displayed in the museum's general gallery, but now a separate gallery has been dedicated to exhibit antiques belonging to Sikh period and religion. The museum's director Izaz Ahmed Minhas told Dawn. ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। He says the monotheistic Sikh religion gives the message of unity, truthfulness and brotherhood, ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਆਖਰ ਸਦਾ तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। ਹੁਣ ਇਹ तौहीद और मर्द कामिल ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਯੂਨਿਟੀ, ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ, ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। He says most of the Sikh collection in Lahore Museum is associated with Maharaja Ranjit Singh, who established the Sikh Empire in the subcontinent in 1799. He is also known as Sher-e Punjab. ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਾਇਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇਨਕਲੂਡਸ ਮਿਨੀਏਚਰ ਪੇਂਟਿੰਗਸ। ਮੁਗਲ ਈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਏਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਮੂਨੇ ਨੇ। ਮੈਨਸਕ੍ਰਿਪਟਸ, ਖਰੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ रॉयल दरबार, रॉयल ऑर्डर्स, ड्रेसेस, weapons and exquisite furniture including the magnificent chair of ਮੋਰਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਾਂ ਬੀਬੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰ, ਇਹ ਰਾਇਲ ਚੇਅਰ which has 2 lions statue on it from the Maharaja's court, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਅਰ ਜਿਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ 2 ਸ਼ੇਰ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। The director says the oil paintings of Sikh royals are of great significance, adding that most of this collection is donated by Fakir Sayyid Jalaluddin Trust of the Fakir family. मैं already ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸ ਐਮਿਲੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹਦੀ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਇਲ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਅੱਗੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਨਿਊ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਵਰੀ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਓਲਡ ਮੈਪ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਪੋਰਟਰੇਟ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਏ ਰੇਅਰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮਾਡਲ, ਰੇਅਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੈਸਚਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਆਪਸੀ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ, ਹਕੂਮਤ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਪਪੋਲੀਐ ਵਿਣ ਬੁੱਝੇ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨ ਆਇਓ ਛੂਟੈਗੀ ਬੇਬਾਨ, ਸਤਗੁਰ ਸੇਤੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੁ ਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਰਹਾਓ। ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਇਨਸਾਨ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ,
ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਵਜੂਦ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ। ਇਹ ਲਾਹਾ ਤੂੰ ਖੱਟਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਕਰ ਕੀ ਤੂੰ ਰਹੇ ਕਿ ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੁਫਕੜੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੁੱਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਨੋ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਪਪੋਲੀ ਹੈ, ਵਿਣ ਬੁੱਝੇ ਮੁਗਦ ਅਜਾਨ। ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟੋਹ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਸੀਨ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਪਪੋਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਿਣ ਬੁੱਝੇ ਮੁਗਦਾ ਜਾਨ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਦੀ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਇਓ ਛੁੱਟੈਗੀ ਬੇਬਾਨ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਸਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਮੁੱਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਕੁਫਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲ ਮੋੜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵੱਲ ਜੁੜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕੁਦਮ ਕਰੇ ਪਸ ਪੰਖੀਆਂ, ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ ਕਾਲ, ਓਠੈ ਸਾਥ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਫਾਥਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ, ਮੁਕਤੇ ਸੇਈ ਭਾਲੀਏ, ਜੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਮਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀ। ਪੰਛੀ ਵੀ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਚੁੰਝਾਂ ਨਾਲ ਚੁੰਝਾਂ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੂਲ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ, ਕੁਦਮ ਕਰੇ ਪਸ ਪੰਖੀਆਂ। ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਖੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਲੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਓੜੈ ਸਾਥ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਫਾਥਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ। ਉੱਤੈ ਸਾਥ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਫਾਥਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰੈਪਡ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਿਹੇਵ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕਤੇ ਸੇਈ ਭਾਲੀਏ, ਜੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਮਾਲ। ਕਿ ਉਹੀ ਮੁਕਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਲਿਬਰੇਟਡ ਸੋਲਸ ਉਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਗਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ, ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੁਧ ਵਰਤਣਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਹੇ। ਫਾਥੇ ਸੇਈ ਨਿਕਲੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹੇ। ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ, ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਨ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਵਰਤਣਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਥੇ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੱਖ ਨਾ ਸਕੇ, ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾ ਦਿਖਾਏ,
ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲ ਕੇ ਆਏ ਪਿਆ ਸ਼ਰਨ ਆਏ, ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੁੱਬਦਾ ਲਿਆ ਕਢਾਏ। ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਕਿ ਵੀ ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਗਾਲ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਦੁਆਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਦੱਖਣ ਦੁਆਬਾ ਦੇਖਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰੱਖ ਨਾ ਸਕੇ, ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾ ਦਿਖਾਏ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲ ਲੈ, ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਫਲ ਬੇਫਲ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੁੱਬਦਾ ਲਿਆ ਕਢਾਏ, ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਕਿੰਗ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਿਸ ਕਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਕਿੰਗਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੁੱਬਦਾ ਲਿਆ ਕਢਾਏ, ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਵਚਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84 ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।